مز بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ، خارجہ وزیر ایس جے شنکر، قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبال، بری بحری تو فضائی کیو ذمہ دارو علاوہ سی ڈی ایسن شرکت کر میٹنگ دوران یہ آپریشن سندور تو موجودہ صورت حالس حوالہ کتھن دل دن آو تج ین ولس وقتس حوالہ لاہ عمل تہ ترتیب دن آمت۔ یپر دوپہر 2:30 بجے نئی دلی مز مشترکہ پریس کانفرنس ہند سنز کرنا آمت یتھ دوران آپریشن سندورس حوالہ تفصیلات فراہم کران ون آو زِ بھارتس ات آپریشنس مز کامیابی حاصل سپزم یل زن ون آو زِ بھارت پور پٹ تیار پریت کن صورت حالک مقابلہ کرنے باپت۔ سابق فوجی سربراہ منوج نروانین آز پونے مز اکس سیمنارس خطاب کران وونمت زِ یہ صدی چھنہ جنگچ صدی کی تو یہ وجہ زِ ملکی وزیر اعظم رود ہمیشہ باقین ملکن تہ جنگ نش دور روزن تلقین کران، تاہم پتمن دہن اس جنگ اس پہ مسلط کرنا آمت سہ دراصل کینچن ملکن ہز نادانی۔ نروانین وون زِ جنگ چھنہ بالی ووڈچ فلم تو نہ یہ فلمہ ہند رومانس سین آسن بلکہ جنگ ست تباہی تو بربادی سپدن یم نش اس لوب پز روزن۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آز سرحدی ضلع پنچک دورہ کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ کابینہ وزیر تو انتظامیہ دویم افسر تہ موجود دورس دوران یت تمو پید سپدمت صورت حال سام ہت تج تمو مار سپدمتن لوکن ہندین لواحقین ست تعزیت اظہار کورمت یل زن دورس دوران میٹنگ ہند سانز کرنا آو یت مز عوامی نمائندو انتظامیہ کے افسرو سول سوسائٹی ہندو ذمہ دارو شرکت کر میٹنگ دوران یت یہ معاملہ وتلاونہ آئی تج عمر عبداللہ لوکن یقین دیتمت زِ تین طرف وتلاونہ آمت جائز مطالبہ پورٕ کرنس حوالہ سنجیدہ قدم تلنے یُتھ زن برہ کن سرحدن مز روزن والن لوکن مزید مشکل ویترین پین۔ دیکھا جائے تو جنگلی ماحول بنا ہوا تھا، کوئی نہیں آگے جاتا۔ اگر کوئی علاقہ باہر کی شیلنگ اور بمباری کے لحاظ میں آیا اور بہت عرصے کے بعد پہلی مرتبہ پورٹ شہر کے بیچوں بیچ بمباری ہوئی، اس میں ہماری قیمتی جانیں جو ہیں وہ ہم نے گنوائی۔ آج یہاں پہ آنے کا میرا مقصد، پہلے تو میں نے کوشش کی کہ ان گھروں میں کم از کم میں پہنچوں جہاں یہ سب سے بڑا سامنا پیش آیا۔ اس کے بعد یہاں کی سول سوسائٹی سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے پنچ کے لوگوں کو مبارک کیا جو اس مشکل دور میں انہوں نے ہندو مسلم سکھ اتحاد اور بھائی چارے کا جو ماحول ہے اس کو قائم و دائم رکھا۔ اب آگے جا کے دوبارہ اگر اس طرح کے حالات بنے تو اتنا جانی نقصان نہ ہو، اس کے لیے کچھ مشورے، کچھ سجھاؤ سول سوسائٹی کی طرف سے ہمیں ملے ہیں اور ان پہ ہم عمل جو ہے کرنا شروع کریں گے۔ عمر صاحب، اس شیلنگ کے دوران کسی ایک مذہب کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ جس طرح پنچ کے لوگوں نے ہندو مسلم سکھ اتحاد کا جو ثبوت دکھایا، ان لوگوں کی بمباری بھی اسی طرح رہی۔ گردواروں کے نزدیک، مندروں کے نزدیک، ہمارے مدرسوں اور درگاہوں کے نزدیک
अंधाधुंध इनकी फायरिंग रही। चलिए वो किस तरह एक चीज और है समझा पाएंगे मुझे। उमर साहब, पाकिस्तान की नीयत पे हम भरोसा कर सकते हैं? अब तो उनकी नीयत, अब मेरे पास कौन सी ऐसी जादुई छड़ी है कि मैं उस छड़ी का इस्तेमाल करके उनकी नीयत के बारे में आपको जवाब दे सकूंगा। उनकी नीयत क्या है क्या नहीं है वो तो वही कह सकते हैं। उनकी नीयत मैं तो सिर्फ जो जमीनी हालात हैं उनको देख के बात कर सकता हूँ। और फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, अब लगभग 24 घंटे हो गए, सीज फायर जो है वो लगभग कायम और दायम है। पाकिस्तान की आर्मी एक चीज और कह रही है कि इंडियन आर्मी ने गुरुद्वारा को टारगेट किया, बहुत बड़ा फॉल्स प्रोपेगेंडा जो 2 दिन से अब वो तो फॉल्स प्रोपेगेंडा करेंगे ही। हकीकत क्या है, असलियत क्या है वो आप जानते हो, मैं जानता हूँ, दुनिया जानती है। अब इस हकीकत को वो तस्लीम करें ना करें, मैं इसमें क्या कहूँ। सर, जम्मू कश्मीर सरकार कंपनसेट किस तरीके से कर रही है जो यहाँ डैमेज हुआ है? अभी तक तो हम लोगों को बचाने में लगे रहे। अब जबकि सीज फायर चल रहा है, सीज फायर को चले हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर ज़िले में, पूंछ, रजौरी, बाकी ज़िले जहाँ जहाँ शेलिंग हुई है, जम्मू वगैरह, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर, सब डीसीज को वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वो अपनी टीम कायम करें। उन टीम्स में जो है इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी रखें और जहाँ जहाँ शेलिंग का असर किसी स्ट्रक्चर पे हुआ है उस स्ट्रक्चर की असेसमेंट करें। जो डैमेज हुआ है डैमेज असेस करें। डैमेज असेसमेंट के बाद एक बाज़ाब्ता एक परफॉर्मा के तहत इन्हें हम मुआवजा देते हैं। उनको तो अब कोशिश करनी चाहिए वापस आने की। जाहिर सी बात है, लगभग 80-90% पहुंच। काबीना वजीर जावेद अहमद रानान वोनमुत ये सरहदी कशीदगी दौरान पुंचकन सरहदी इलाकन में सठा नुकसान सपुद तत वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन आज यमन इलाकन हुंद दौर कोरमुत यथ दौरान तिमो सूरत हाल सामने यल जन तिमो वोन सरकार तरफ यी मुतासिर लूकन हिंज पापरजयी बापत संजीदा कदम तुलने। पुंछ की धरती ने बड़ा नुकसान उठाया, इसके लिए सीएम साहब बजाते खुद यहाँ अफसोस करने आए। और दूसरी बात ये कि जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उमर अब्दुल्ला साहब का, कि कोई भी मसला जो है, जंग जो है वो कोई किसी मसले का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है। बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल किया जाना बेहतर है। हम दोनों ममालिक के सरबराहान को मुबारक करेंगे कि वो बातचीत के टेबल पे आने की उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की है। अल्लाह करे एक मुस्बत तरीके से बातचीत हो और ये जो कज़िया है फारबल के लिए इसका हल हो जाए। यहाँ आज उमर साहब जो आपने सवाल किया है, उमर साहब यहाँ आए, एक तो उन लोगों से जिनके अजीज़ व कारब इस जंग की भेंट हो गए, शहीद हो गए, उनके लवाकीन को मिलने के लिए, आत्मपुरसी करने के लिए, और जो अमलाक को नुकसानात यहाँ हुए हैं वो देखने के लिए वज़ात खुद आए और सिविल सोसाइटी की मीटिंग भी ली। कुछ इश्यूज़ भी डिस्कस हुए और जिनके लिए सीएम साहब ने यहाँ कुछ बातें यहाँ कही हैं जो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में उनको हम पूरा करेंगे। जैसे कि इस बार काफ़ी नुकसान हो, तो इसको देखते हुए आगे के लिए कुछ ऐसा सरकार कर रही है कि ताकि कम से कम नुकसान। मैंने वही बात की कि एक पूरी तरीके से लायामुल बनाया जाएगा। हम लोग जो हैं वो बॉर्डर जोन में हैं और इस पे सब लोगों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी कुछ मशवरे दिए हैं और उमर साहब ने कुछ बातें जो हैं वो उनकी तरफ इशारा किया है। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम कैबिनेट में वो इश्यूज़ ले जाएं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके हल के लिए एक मुस्बत इंतज़ाम क्या हो सकते हैं उसके लिए। काबीना वजीर सतीश शर्मा सरहदी कशीदगी दौरान मार सपदमतन एहलकार खराज पेश करान वोनमुत दहशत गर्दी खिलाफ रोज कार्रवाई बदस्तूर जारी तो अत मज कह कमी अन्न।
हमारे मणिपुर के शहीद दीपक जी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी माँ भारती की सेवा करते करते, इनका देश के प्रति समर्पण और जो इन्होंने अपनी माँ भारती की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी, ये सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। देश के हालात कुछ ऐसे हुए कि दुश्मन मुल्क ने जो एक बर्बरतापूर्ण कार्य पहलगाम में किया, कहीं ना कहीं उन टेरर कैंप्स को ध्वस्त करना एक नीड बन चुकी थी। और मैं मानता हूं कि जब तक ये फाइट अगेंस्ट टेरर ये कंटिन्यू रहेगी, जब तक हम रहेंगे और जब तक कि पूरा इसका पूर्ण विराम नहीं लग जाता, इस पे ये जारी रहनी चाहिए। जहाँ जहाँ टेरर कैंप्स हैं उनको ध्वस्त करना चाहिए। और आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड मेड श्योर कि कहीं भी सिविलियंस पे और उनकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है हमारे दुश्मन मुल्क की, उनको नुकसान ना हो। उन्होंने तो टेरर कैंप्स पे हमला किया, दूसरी तरफ हमारे दुश्मन मुल्क ने हमारे सिविलियंस को टारगेट किए, चाहे वो हमारे गुरुद्वारा साहब थे, मंदिर थे, मस्जिद थी, और उसमें हमारा जो नुकसान हुआ, मैं फ़िलहाल अभी वहीं जा रहा हूँ। हमारी मैक्सिमम जो आबादी है LOC पे छम की, वो सेफर प्लेसेस पे माइग्रेट हो चुकी है और लोग उसमें मदद कर रहे हैं। और जहाँ तक सरकार का ताल्लुक़ है, ये जो देश के लिए उन्होंने प्राण त्यागे हैं उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, ये बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन फिर भी उनके परिवारों की जिम्मेदारी सरकार लेगी। जो भी बन पाएगा जेन्युइन हम कर रहे हैं। शहीदों के लिए 10 लाख रुपया कुछ नहीं होता, लेकिन उनके परिवारों को सरकार ने एश्योर किया है और उनके परिवारों की देखभाल और उनका बंदोबस्त करना वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदो कई सीनियर लीडरों तरफ आज सरहदी जिले पुंचकन कयान इलाकन हुंद दौर कोर यथ दौरान तमो पद सपदमित सूरत हाल सामह तब रविंदर रैनाहन वोनमुत सुरनकोटस मज रिहायशी इलाक निशान बनावन आमत यम सत न सिर्फ तबाही सपजम बल्कि लूकन मज खौफ दहशत तवन। बॉर्डर के उस पार से यहाँ गोलाबारी की गई है। ये सुरनकोट का एरिया है जो बहुत इंटीरियर में है, ये बॉर्डर से कोसों दूर है। अगर सुरनकोट शहर में रिहायशी इलाकों में आके आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है और रिहायशी इलाकों में किया गया है। हम यहाँ आए हैं, चौधरी जुल्फकार साहब, इकबाल मलिक साहब और यहाँ के तमाम साथी शहरदारी। बड़ा अफसोसनाक है, बड़ा अफसोसनाक है। और हम ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ जानी नुकसान किसी का नहीं हुआ। माली नुकसान, लोगों की प्रॉपर्टी, मकान तो ये पूरा खत्म हो गया। वो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के लेवल पर जो भी फैसला लिया जाएगा यकीनन लिया जाएगा। लेकिन आज हम यहाँ पहले सुरनकोट, इसके बाद पुंछ और उसके बाद मेंढर के तमाम इन सरहदी इलाकों का, गांव का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सरकार चूंकि जंग जैसे हालात बने हुए हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इलाके, आपने देखा जम्मू को निशाना बनाने की कोशिश की गई, श्रीनगर, पूरे वादी कश्मीर को निशाना बनाने की कोशिश की गई, पुंछ शहर को तो तहस नहस करने की साजिश और कोशिश हुई। यकीनन ये एक नेशनल इमरजेंसी है। जम्मू कश्मीर की रियासती हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो या यहाँ की जो इंतजामिया है और जो सिविल सोसाइटी है, सब मिलकर मैं देख रहा हूँ तमाम सुरनकोट के अवाम, पुंछ के अवाम यहाँ मौजूद है और इस घर के लिए जो भी मदद इमदाद होगी यकीनन की जाएगी। महरूफ समोजी कारकुन OP शाहन मौजूद भारत पाक कशीदगी हवाले कत करान वोनमुत दोन मुल्कन हज कशीदगी सत जम्मू कशीर पे बुर असर पेवान तो दशवन मुल्कन पज कशीदगी खत्म करनस तो अमन कायम करनस हवाले संजीद सपदुन युत जन आम लोगन ते राहत वाति। बहुत दुखद बात है कि दो नेबर्स जिनका बहुत पुराना रिश्ता है, उनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो 22 अप्रैल को हुआ, उसके बाद ऑपरेशन तक की नौबत आ गई। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए था, उनको आपस में टेलीफोन से बात करनी चाहिए थी और ये अश्योर करना चाहिए था कि इस तरह के ऑपरेशन ना हो। इससे उनकी इकोनॉमी में भी का नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी का भी नुकसान हुआ और सबसे ज़्यादा नुकसान
जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी का हुआ है। 22 तारीख की घटना के बाद यहाँ से जो टूरिस्ट आने वाले थे वो सब कैंसिल कर दिया उनने अपनी, और इससे यहाँ एक बेरोज़गारी की, होटलों में 5 से 10% रह गई है ऑक्यूपेंसी। तो ये सब हालात को देख के लीडरशिप को देखना चाहिए कि कभी भी मिलिट्री ऑपरेशंस की आवश्यकता नहीं पड़े, डायलॉग और डिस्कशन रेगुलर होना चाहिए, और जो हमारे डिप्लोमेटिक संबंध हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। दोनों कंट्री में एम्बेसडर्स इमीडिएटली भेजने चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि आज जो मिलिट्री ऑफिसर्स की डिस्कशन होगा वो मीनिंगफुल और पर्पसफुल हो, और आगे से ऐसा ना हो कि जिससे हमारे संबंध खराब हों। इस चीज़ की पूर्ण आवश्यकता है, और इसके लिए सिविल सोसाइटी, वेल मीनिंग पर्सन्स को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। मीडिया जो बहुत ही नेगेटिव रोल अदा कर रहा है अनफॉर्चुनेटली दोनों देशों में, उनको सोचना पड़ेगा कि वो जो कर रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं जिससे कंस्ट्रक्टिव। दिल्ली पे बड़ खबर ब्रोकन वजीर अजम नरेंद्र मोदी करन आज शामन 8 बजे कौमस खिताब। तय पाओ चेत ऑपरेशन सिंदूरस हवाले ये मुख्तलिफ फोर्सेस एजेंसियों तरफ तफसीलात फराम करने तो आज सुबह वजीर अजम नरेंद्र मोदी सद सदारत मज नई दिल्ली अंदर अख बल इजलास सपुद। तत करन आज शामन 8 बजे वजीर अजम नरेंद्र मोदी कौमस खिताब, यथ दौरान तिम ऑपरेशन सिंदूरस हवाले तमाम तर मामलातन जिक्र करें। यह कत बावन लायक पाकिस्तान तो भारत दरमियान कशीदगी पैद सपदन पत ये अमरीका तरफ सालसी कर दशवन मुल्कन जंग बंदी मुहादस पे आमाद करना आई, तो दशवी मुल्कों तरफ जंग बंदी पे रजामंदी हावना आई, तो सरहद अपारी यपोर बलपाई इजलासन हुंद सिलसिल जारी। तत यह खबर नई दिल्ली पे ब्रोकन आमुत, यथ मज वन वजीर अजम नरेंद्र मोदी करन आज शामन 8 बजे ऑपरेशन सिंदूरस हवाले कौमस खिताब, तो ऑपरेशन सिंदूरस हवाले करन कैसन कथन हुंद ते इजहार। यह कत 52 लायक बड़ खबर यह दिल्ली पे ब्रोकन आमत, यथ मज वन वजीर अजम नरेंद्र मोदी करन शामन 8 बजे कौमस खिताब। अत खबर पे मजीद कत करने बापत सन एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर फोन लाइन पे मौजूद। इशफाक, युद्ध कत करो ऑपरेशन सिंदूरस हवाले DGMO's मुलाकात जारी, आज 5 बजे कत सपदन वाजिन अमि ब्रो प्रेस ब्रीफिंग तमाम बरी बहरी तो फिजाई के जिम्मेदारों तरफ वजीर अजम नरेंद्र मोदी सद सदारत मज आज सुबह नई दिल्ली अंदर अख बल पाई इजलास, तो मगर आज करन वजीर अजम नरेंद्र मोदी शामन 8 बजे कौमस खिताब। क्या तफसीलात तह निश अमे हवाले, तो अपोजिशन तरफ तह दबाव बनाने वजीर अजम नरेंद्र मोदी सद तरफ वन अमे हवाले कत मुल्कस तो मुल्कस मज रोजन वाले लूकन वन। बिल्कुल अमीन, युद्ध कत करो वजीर अजम सबन तो खबर है कि शामस 8 बजे करन मुल्क वजीर अजम कौमस खिताब, और यह खिताब इसलिए बड़ा अहम तिकाज ऑपरेशन सिंदूर पत युस नाजंग मुहिद सपुद, युस सीज फायर अख मुहाद सपुद भारत तो पाकिस्तान दरमियान, यथ अंदर अमरीकू तो बाकियन मुल्कन अहम तरीन रोल यमिच अक्सी पान डोनाल्ड ट्रंपन तक तम पत वो अक तरफ जरूर यह मामल रुक्योमुत, यानी गोलबारी सिलसिल रुक्योमुत, आसमान मिसाइलन सिलसिल रुक्योमुत, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सिलसिल लगातार जारी। बरी बहरी तो हवाई फोर्स के जिम्मेदारन इन तरफ पत्मो 3 दो पर मुसलसल फोटो सान वीडियो सान यह वन कि तिमन कमन ठिकानन पर हमल कोर, तिमो कित पट कर कार्रवाई और क्या तिमन पत कन, और इथे पे अपार सरहद अपार पाकिस्तान ISPR तो बाकी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जश्न बनावान कि तिमो जून यह जंग, यानी दोनवनी मुल्कन हंद अत दौड़ अंदर अजुक दो यम सात वचान यह इंतहाई अहम ये सुबह अख बहल पाई इजलास सपुद, यथ अंदर वजीर राजनाथ सिंह, घरकुली मामलन वजीर अमित शाह, कौमी सलामती मुशीर
اجیت ڈووال CDS سان ترنونی فوج کن ذمہ دارن ہند سربراہ موجود اور تم پتہ موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کرنے یودوے 2:30 بجے آس پاس DGMO ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کت پانویں پاکستان ست کریں اور یہ سیز فائر کت پہ کرو ترنونی حدودن اندر ہوس اندر زمینس اندر تو سمندرس اندر قائم اور یہ امیک کیا آسن خدوخال ات پہ گھا مزید کت لیکن چونکہ پریس کانفرنس آئی گوڑے ترنونی فوج کے ذمہ دارن ہند طرف کرنے یتھ اندر تمو مزید تفصیلات دس اور ون کت یہ کہ یہ اک طرف DGMO کت گھن واجن 5 بجے تت کر 8 بجے وزیر اعظم نریندر مودی قومس خطاب لیکن قومس خطاب کرنے برو آسی ٹیم A یعنی گھرکلی معاملہ ہند وزیر امت شاہ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ قومی سلامتی ہند مشیر اجیت ڈوبال اور تمس ست آسن بیٚیہِ ذمہ دار یم وزیر اعظم صٲبنس گھرس اندر آسن تقریباً 5 to 6 بجے درمیان یہ گوڑ اخ اجلاس سپدی تم پتہ کر 8 بجے وزیر اعظم صاحب خطاب قومس یتھ اندر تم آپریشن سندور خدخال آپریشن سندور پتہ یم حالات بنیمت ملکس اندر یم کت چلان تمن تمام معاملات برو کن دل دن اور تم تھون برو کن سو کت یہ کت باون لائق کہ پاکستانک وزیر اعظم شہباز شریفن گوڑے قومس خطاب کورمت تمو پنہ آئی قومس پیٹ تھپتویت وونمت کہ پاکستانن کت پہ زون یہ جنگ یودوے یہ جنگ اوسا نہ اوسا یہ اک بوڑ سوال لیکن جنگس اندر بڑ چیز یہ کہ انسانی زو گھس ون ضائع سپدن اور تم کن سیز فائر تہ کرنام لیکن نظر روزن سارے 8 بجے وزیر اعظم صاحب تت خطابس پہ اس شامس ملکس برو کن تھونی اور اس تہ کرو کوشش تمیک دونوے ترجمہ اردو پہ تشر پہ قومس تام واتنام بالکل اشفاق ٲخرس پہ تہ نش زانن یم سات وزیر اعظم نریندر مودی 8 بجے قومس خطاب کرن ول سرحد اپائر یعنی پاکستانک وزیر اعظمن قومس خطاب کورمت دشوی ملکو طرف پنہ فتح ذکر کرنے تو لوگ خوش کرنچ کوشش کرنے مگر یم سات سیز فائر معاہدہ ڈونالڈ ٹرمپ سند ذریعہ ون آمت تمہ پتہ لکن مز خدشات نظر گژھان شاید سپدیا یا کن کیا یہ ہیکوا ونت زِ وزیر اعظم سن قومس برو کن یم کتھ ہند اشارہ زِ دشوین ملکن درمیان کھانا مفاہمت سپزمت یم پتہ آج وزیر اعظم نریندر مودی قومس خطاب کرن جوتامت سیز فائر کت کرو سہ ونکس نافذ العمل لیکن یوتوے ترنوے فوجن ہند سربراہن پریس کانفرنس پتمین 24 گھنٹن مسلسل بوزو خارجی وزارت پریس کانفرنس بوزو تو وچو سو کھنگالنچ کوشش کرو تیل تہد ون کہ آپریشن سندور ہسا ونی جاری اور اگر کن تہ جائے معمولی گول چلے پاکستان طرف تاکہ بڑے دھماکہ ست جواب دن فضائیہ الرٹس پہ بحریہ الرٹس پہ فوج الرٹس پہ صرف گولین ہند تبادلہ بند سپدمت ڈرونن ہند تبادلہ بند سپدمت لیکن یہ امن گھس قائم گھن یہ ونکن اہم ترین ضرورت اور امہ امنچ وکالت سابق فوجی سربراہ تہ کرمت یمو یہ وونمت حالات کم آئی تو کیا کرنی ضرورت اس لیے مے باسان کہ اس یہ ناجنگ معاہدہ سپد یمیک اعلان ڈونالڈ ٹرمپ صبن کور یہ روز شاید کینچن دہن قائم لیکن سرحدی تناؤ مسلسل ون تہ جاری ون تہ واریاہ کتھ ہوس اندر گژھان یمچ ون عکاسی ان والن دہن اندر سپدی اشفاق تہد سٹھا شکریہ اس روزن باپت یم سن ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر یم زن تات میٹنگ حوالہ کت تات خطابس حوالہ کت کران اس خطاب آز شامن یعنی رات سز 8 بجے نریندر مودی قومس خطاب کرن ول تات متعلق وسناوان کہ کت پہ آز دہس تہ نئی دلی اندر میٹنگن ہند سلسلہ جاری رودمت تمام اس زن آپریشن سندور یہ کت پہ آمت ویژن آپریشن سندور کامیابی حوالہ تو تم کن خدخالن حوالہ تفصیلی گفتگو تہ سپزم وزیر اعظم نریندر مودی سند صدارتس مز یت نئی دلی اندر بالِ پائی میٹنگ سپز یت مز تمام فوجن ہند ذمہ دار یعنی ترشوی بری بحری تو فضائی ذمہ دار تہ موجود قومی سلامتی ہند مشیر اجیت ڈوبال تہ موجود بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ تو خارجی وزیر SJ شنکر تہ موجود تو تمام تر صورتحال یس پتمین کینچن دہن دوران دون ملکن درمیان یس کشیدگی وچھن تو دشوے ملک جنگچ تیاری کران سرحدن پہ سٹھا بارود تہ جمع کرنا آمت تو بارودک استعمال تہ کرنا آو تت ون یہ ننان زِ شاید
ما ہیکہ دشوین ملکن درمیان امن قانون صورتحال بحال سپدت امریکہ طرف تہ سعودی عربیہ طرف تہ تمام دشوین ملکن ہندو دوست ملکوں طرف یہ کوشش کرنے یوان یمن دون ملکن درمیان گوس پانوین اتفاق سپدن تو اندرونی معاملہ سہ انزراونس حوالہ تہ گوس کان قدم تلن امریکہ ثالثی ہز تہ ذکر کرمز یت مز ملکس اندر کی سوال تہ پید سپد یہ دون ملکن درمیان پن اندرونی مسئلہ تر من تریمس ملک سن کان تہ ضرورت تمہ باوجود میٹنگن تو پریس بریفنگن ہند سلسلہ بدستور جاری نئی دہلی اسلام آباد اندر پور پوٹت پنس قومس دشوی ملکن ہندو سربراہو طرف خطاب کرنچ کوشش کرنے یوان سرحد اپار قومس خطاب کرنا آمت سرحد یپار یعنی بھارتس اندر کرن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی آز رات سز 8 بج قومس خطاب یتھ دوران تم آپریشن سندورس حوالہ تمام تر یم چیز ات مز برو کن آئی قومی سلامتی صورت حالس حوالہ قومس زان دن تو امہ باپت آس سان گلستان نیوز تو ام کن تمام پلیٹ فارمن پہ سوری سہ خطاب تمہ سات براہ راست واتنو تہ تام تو مگر یہ کت باون لائق ڈی جی ایم اوز ملاقات اس زن آز 2:30 بج سپدن وول سہ آز 5 بج تو ات ملاقات دوران کیا کت ین برو کن تم تہ واتنو تہ تام مگر یہ کت ضروری نئی دہلی اندر تو اسلام آباد اندر سٹھوئی ہلچل دشوین ملکن درمیان دوستانہ ماحول تو تعلقات بناؤ باپت چلو دلی پہ یس بڑ خبر اس تام واتنو جموں کشیر پہ اخ بڑ خبر درسی نظام گژھِ بحال یعنی کپوارہ بارہمولہ تو گریزس مز روزن فی الحال درسی نظام بند تو باقی صوبہ کشمیرس مز درسی نظام یم باپت گوڑے وزیر اعلیٰ تو جموں کشمیر سرکار طرف ون آمت 12 تاریخ امیک اعلان کرنے تو صوبہ کشمیرس مز یہ پگہ پہ درسی نظام دوبارہ بحال کرنے تاہم ضلع کپور ضلع ورمل تو ضلع بنڈپور کس گریز علاقس مز روز فی الحال یہ تدریسی نظام بدستور معطل تکیازِ سرحدی صورتحال نظر تل تھوت انتظامیہ طرف یہ فیصلہ نمت کشمیر صوبہ کن تمام ضلعن مز گژھِ پگہ پہ درسی نظام دوبارہ بحال البتہ ضلع کپور ضلع بارہمولہ تو ضلع بنڈپور کس گریز علاقس مز روز تدریسی نظام فی الحال معطل تو امہ حوالہ یہ انتظامیہ طرف کینچن دہن من حتمی فیصلہ تہ نن یہ بڑ خبر جموں کشمیر پہ تہ تام واتناوان یت مز صوبہ کشمیرس مز پگہ پہ درسی نظام دوبارہ معمول مطابق بحال سپدت تاہم ضلع کپور ضلع بارہمولہ تو ضلع بنڈپور کس گریز علاقس مز روز تدریسی نظام فی الحال بند ناظرین تو روزو گلستان نیوز وچھان مے دیو اجازت خدایس سوال